ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಗರಣ ಬಟಾಬಯಲಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಪಕ್ಷ ಶಾಸಕನಿಂದಲೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಭಾರೀ ಅವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕರಣ. ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಸಚಿವನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಚಾವತಾರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಗರಣ ಬಟಾಬಯಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೂ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ ಲಂಚ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಖಭಂಗವಾದಂತಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಗರಣ ಬಟಾಬಯಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪ ಸ್ವಪಕ್ಷ ಶಾಸಕನಿಂದಲೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರೀ ಅವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕರಣ. ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಲಂಚವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿದೆ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗುವಂತಹ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಡಿಯೋ ಒಂದು ಬಟಾಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಬಯಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರದ್ದೇ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂದರೆ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಗರಣ ಬಟಾಬಯಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಸ್ವಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕನಿಂದಲೇ ಭಾರೀ ಅವ್ಯವಹಾರ ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಸಚಿವನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಚಾವತಾರ ಬಟಾಬಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಂಜೂರಾಗುವಂತಹ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಗರಣ ಬಟಾಬಯಲಾದಂತಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸ್ವಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕನಿಂದಲೇ ಭಾರೀ ಅವ್ಯವಹಾರವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಸಚಿವನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಚಾವತಾರ ತಾಂಡವವಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರದ್ದೇ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೀಗ मुखभंग आगे। जी सर्वराज। हाँ साहब, हाँ साहब, आप गलत मत समझो, ताज्जुब की बात है। हाँ, राजीव गांधी हाउसिंग कारपोरेशन में जो लोग जाके पैसा देते हैं उनको घर मिला है। सब तो ये हम लास्ट टाइम MLA आप लोग- बोले थे। सुनिए साहब, सुनिए, एक रिक्वेस्ट है ये हो रहा है क्या, धंधा हो रहा है क्या? साहब, राजीव गांधी ऐसा है तो साहब आप ऐसा है तो दीजिए। मैं लास्ट टाइम आपको बताया और नहीं, नहीं, एक्शन विल टेक एक्शन सर इमीडिएटली। वी हैव नॉट डन लाइक दैट सर। आई मीन इफ दे हैव डन लाइक दैट वी विल सेंड देम बिहाइंड बार सर। भाई बोल रहा हूं सर, क्योंकि मैं सर, अपने सर, सरकार जो भी को सर- ऊपर नहीं सर, नहीं सर, मैं इल्जाम कैसे लगाता हूँ? नहीं, मेरा सर। में जो तजुर्बा आया है, नहीं सर, जो बिल्कुल पैसा सर। दिए उसको घर मिला है। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि घर ही नहीं है तो देंगे कहां से सर? अब कितने घर दिए हम? सर हम लोगों को लास्ट ईयर में जो सर कुछ 10 या 12,000 घर जब लास्ट टाइम देते सर, जो एमएलए से मिनिस्टर साहब ने जो रिक्वेस्ट किया, दिस इज 2 years बैक व्हेन द न्यू गवर्नमेंट केम इनटू पावर सर। नाउ वी हैव आस्क्ड फॉर अबाउट 43,000 हाउसेस जो लैप्स हो गए, हमको वापस दो बल्कि हम लोग पूछे हैं सर। मेरा सुनिए, किसी को बोला नहीं, जो मेरा लेटर भेजा था वो नहीं हुआ, वही लेटर ग्राम पंचायत के चेयरमैन मेरे पास से लेके गए और पैसा दे के लेके आए घर में। अब हमारी इज्जत क्या रहेगा सर? वो दीजिए सर, कौन सा है? मैं किसी को नहीं बोला, बट आई विल टेक एक्शन सर, लेट मी नो सर। अब वो कैंसिल करके आप ही देंगे, अगर ऐसा किया है आई विल हैंग दैट फेलो हु हैज डन इट सर 100%। हैंग नहीं, एक आदमी नहीं, बहुत लोगों को हैंग करना पड़ता। आप दो ना, अब मुझे दो सर, एटलीस्ट विल सी व्हाट हैज हैपेंड सर। आप थोड़ा मुझे प्लीज दीजिए सर। टेक एग्जांपल गंगापुर जेरेजे ग्राम पंचायत। हाँ सर, एंड कड़गंची एग्जांपल। गड़गंजी गंगापुर, ओके सर। मैं कड़गंची चेक करता हूं सर, अभी चेक करके बताऊंगा। हाँ, हित्तल शिरूर। गड़गंजी कड़गंजी, ओके। हाँ हाँ, हित्तल शिरूर। एत्तल शिरूर। एत्तल शिरूर, ओके सर। गंगापुर। हाँ सर।
गंगापुर नोट किया हूँ सर। मैं चेक करके आपको वापस फोन करता हूँ। क्या चेक करते हैं? मेरा तजुर्बा है, मैं हमारे मिनिस्टर, हमारे पार्टी की सरकार के ऊपर मैं इल्जाम मेरा जो सर, बिकॉज सर लेट मी चेक एंड गेट बैक, बिकॉज ये पैसा खाने का देने का एविडेंस तो मिलता नहीं। पैसे जो लेके गया, जो दिया। नहीं सर, इसमें तो जरूर मिलेगा सर एविडेंस। मैं चेक करता हूँ, चेक करके बोलता हूँ। अब मेरे बगल में अफजलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में हाँ कितने मकान पैसा लेके गए? मैं चेक करता हूँ सर, क्योंकि अब ये जो आप बता रहे हैं, वांट टू जस्ट गेट इनटू दिस सर, हु इज डन इट, लेट मी चेक सर, क्योंकि हमारे पास राजीव गांधी हाउसिंग कॉर्पोरेशन बोल रहे हैं। नहीं सर, राजीव गांधी कॉर्पोरेशन से ही चेक करता हूँ सर, मैं उन्हीं से चेक करता हूँ सर। मैं चेक करके दूं? प्लीज दो सर, मैं इमीडिएटली आई टेक एक्शन। वो जो भी करे मैं आपको सैंक्शन कराऊंगा 100%। सुनिए, हाँ मुन्नಳ್ಳಿ हाँ 200 मकान, तो सर होन्नಳ್ಳಿ मुन्नಳ್ಳಿ हाँ, दरगाह शिरूर 100 मकान, दरगाह शिरूर हाँ, 100 मकान, ओके गंगापुर बी.आर. अम्बेडकर हाँ 200 मकान, ओके सर, कवलगा हाँ। बी.आर. कवलगा में अम्बेडकर कितने सर? कवलगा में 200, माडाल में माडाल हाँ, ये 100, फिर 100, ओके सर। टोटल जो है 950 हाउसेस। हाँ। ये सर मैं आपको अभी हाफ एन आवर में ये पैसा दे के लाए, मैं अभी चेक करके बोलता हूँ सर, आप चेक करते। मैं मुंह खोले तो सरकार हिलेगा। हेलो जी सर्फराज, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಆಳಂದ ಶಾಸಕ BR ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ತಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಾತ್ ಕರೆಂಗಾ ತೋ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಲೇಗಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಳಂದ ಶಾಸಕ BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು. ಅದರ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರವಾಗ್ಲಿ, ಜನರಾಗ್ಲಿ, ವಿಪಕ್ಷಗಳಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಯಾರೋ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರೋ ಅಥವಾ ಇವರಿಗೆ ಯಾರೋ ಆಗದವರೋ, ಯಾರಿಗೆ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವೋ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅವರದ್ದೇ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದು. ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಸತಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ PAಗೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ವೇಳೆ ಲಂಚದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ, ಸುಮಾರು 950 ಮನೆಗಳನ್ನ ಹಣ ಕೊಟ್ಟದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಾನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಲಂಚ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನತ್ರ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಕೂಡ ಕೂಲಂಕುಷವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಾನು ನಿಮಗೆ ಅವರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಸತಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಾ ಅಂತ BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮುನ್ನಳ್ಳಿ 200 ಮನೆಗಳು, ದರ್ಗಾ ಶಿರೂರ್ 100 ಮನೆಗಳು, ನೀವು ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಗಂಗಾಪುರ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 200 ಮನೆಗಳು, ಕವಲಗ 200, ಮಡಿಯಾಳ್ 100 ಮನೆಗಳು, ಒಟ್ಟು 950 ಮನೆಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ಮನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು. ತಾವು ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ. ತಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅವರ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ದಂಧೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ?
ಏನ್ ಕತೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಶೇಕ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ಲಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಲ್ಲಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಂಚಬಾಕತನಕ್ಕೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹಣದಾಹಕ್ಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಹಣವನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದ್ರ ಕಡೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇವರ ಗಮನವೇ ಹೊರತು ಯಾವ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೇಳೋದು ಏನ್ರಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬರ್ಬಾದಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟಾರ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಬೂಬನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳ ಹೂಳೆತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ನೀರು, ಮನೆ ತುಂಬಾ ನೀರು, ಮನೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಗಮನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರೋದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಚಿವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಲಂಚಬಾಕತನದತ್ತ ಮಾತ್ರ. ತಾವು ಹೇಗೆ ಲಂಚವನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹೊಡೆಯೋಣ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋದರ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇವರ ಗಮನ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಡೆ ಸಾಗಿದೆ, ಏನು ಎತ್ತ. ಅವರದ್ದೇ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಸ್ವಾಮಿ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅವರದ್ದೇ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮದೇ ಆಪ್ತ ಸಚಿವರ ಮೂಗಿನ ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಸಚಿವರೇ? ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ, ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಜನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕಣ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳುಗರು ಬಹುಮತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಾಡಬಾರ್ದು, ಭದ್ರವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು, ಭದ್ರವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸುಭಿಕ್ಷವಾದ ರಾಜ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಆಡಳಿತವನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಇವರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋದು ಬೇಡ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಎತ್ಕಟ್ಟು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಇವರನ್ನ ಎತ್ಕಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಾಸಕರನ್ನ ಸೆಳ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಾಸಕರನ್ನ ಸೆಳ್ಕೋ, ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡು, ಈ ಯಾವ ಗೊಡವೆಗಳು ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ 136 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕು, ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆಡಳಿತ ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಜನರ ತಲೆಯನ್ನ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಏನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಖೇದದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ.